Morning, my dear students. Today we'll go to the extra question of coordinate geometry. That first question is find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5. Firstly, we have to draw a diagram. The point which are equidistant from द पोइन्ट है। अब के क्वेसन के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीले पहिला के गर्नु एउटा है डायग्राम ड्रा गर्नु जो चाहिँ के छ त त्यो पोइन्ट चाहिँ त्यो पोइन्टबाट है त्यो अरु दुईटा पोइन्ट चाहिँ के छ इक्वि डिस्टेन्समा छ। त फर्स्टली वी हैव टु ड्रा अ पोइन्ट इज हियर दैट इज अ p है। द पोइन्ट कोऑर्डिनेट अफ p इज हाउ मच x and y is given and the two point is a lying in a surface which are equidistant from p है। जो डिस्टेन्स चाहिँ के गरे त सपोज यो a भयो भने यो के गरे त b a p बाट a अनि p बाट b के छ अरे त that points are equidistant from p है। a and b is equidistant from p and p है। p बाट के छ बराबर छ। then coordinate of a is given 7, 1 and coordinate of b is 3, how much 5. Then firstly we have to write a solution and then we have to find out the distance of a pa. फर्स्ट मा के गर्नु हामीले the distance of pa के गर्नु फाइन्ड आउट गर्नु। त्यसैले हामीले के कुरा बुझ्छ भन्दाखेरि p को कोअर्डिनेट दैट इज x1 is equal to x and y1 is equal to कति दिएको छ त y is given। then अब a को कोअर्डिनेट दैट इज x2 is 7 and y2 is how much 1। then है अब हामीले के गर्नु डिस्टेन्स फर्मुलाबाट कसको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नु। वी हैव टु फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ p है by using distance formula a that is pa is equal to our distance formula is pa को डिस्टेन्स निकाल्नु pa लेख्नु अनि फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। then नेक्स्ट स्टेप मा अब x को भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि 7 minus x whole square plus 1 minus y whole square। अब दुईटै केमा फर्मुला भयो भन्दाखेरि a minus b whole square। then next step a means यहाँ 7 b means कति त x that is a square minus 2 a b भनेको ऐसे a square minus 2ab plus b means x को square plus अब फेरि कसलाई पनि एक्सपान्सन गर्नु त्यसरी नै 1 minus y whole square छ त्यसलाई पनि a minus b whole square मा that a square minus 2 a भनेको 1 b भनेको y plus कसको त y को स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप मा हामीले के लेख्नु भन्दाखेरि 7 को स्क्वायर 49 minus 7 to the 14 14 into x 14x plus कति त x square plus 1 को स्क्वायर 1 minus 2 into 1 into y that is 2y plus y square। अब अर्को स्टेपमा हामीले के गर्नु लाइक टर्म कम्बाइन गर्नु। कुन लाइक टर्म कम्बाइन हुन्छ 49 र 1 कम्बाइन हुँदा कति हुन्छ त 50। अरु कुनै पनि लाइक टर्म छैन एज इट इज लेख्नु minus 14x plus x square minus 2y plus y square it is our equation 1। यो चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो कति भयो त इक्वेसन 1 हामीले कसको डिस्टेन्स निकालिसक्यो भन्दाखेरि द डिस्टेन्स अफ कसको भयो त pa डिस्टेन्स इज 50 minus 14x plus x square minus 2y plus y square
Then again we have to find the distance of अघि पिए भयो अब कसको त पिबी को हुँदाखेरि x1 भ्यालु x हुन्छ अनि y1 भ्यालु कति काउन्ट हुन्छ त y काउन्ट हुन्छ। अब b को कोअर्डिनेट है p को कोअर्डिनेट भयो देन x2 इज इक्वल टु 3 y2 इज इक्वल टु कति त 5 then again we have to write by using distance formula this way our PB equal to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, formula is our formula. Then next step we have to write अब हाम्रोमा कति छ भन्दा 3x2 कति छ 3 minus x whole square plus 5 minus y whole square. अब यो पनि के को फर्मुला भयो a minus b whole square अर्को पनि के भयो a minus b whole square हामीले यसलाई के गर्नु एक्सपान्सन गर्नु देन अब हामीले के लेख्छ a square minus 2 a भनेको 3 b means x plus x square plus r next मा a square 5 minus y लाई पनि के गर्नु a minus b whole square मास्टरमा गर्दा a भनेको 5 a square minus 2 a भनेको यहाँ 5 भयो b भनेको y plus y को square. Then after that we have to go अब हामी यहाँ माथि जाउँ हाम्रोमा के छैन we have do not have a lot of space. Then firstly we have to draw a question part and again I have to write. Then next step is square root अब 3 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 9 minus 2 into 3 into x कति त 6x plus x square plus अब 5 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ त 25 minus 2 5 जा 10 10 into y कति त 10y plus कति त y square. Again we have to combine the like term हामीले के गर्नु like term लाई के गर्नु combine गर्नु अब 9 and 25 we have to combine हामीले combine गर्दा कति हुन्छ 25 plus 9 गर्दाखेरि कति हुन्छ 34 हुन्छ। अरु कुनै पनि like term छैन एज इट लेख्नु 6x plus x square minus 10y plus कति त y square is our equation 2 भयो यो चाहिँ अब के भयो त इक्वेसन 2 भयो। अब हामीले के गर्नु है दुईटा इक्वेसन will got two equation 1 and 2 and then have to है दुईटा इक्वेसन लाई के गर्नु हामीले कम्बाइन है यसलाई इक्वेटिङ गर्नुपर्छ। त्यसैले अब दुईटा इक्वेसन को आयो भन्दाखेरि हामीले कसरी लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 1 and 2 we can get अब हामीले कसलाई गर्दाखेरि 1 र 2 लाई गर्दाखेरि 1 मा कति छ भन्दाखेरि है रुट ओभर कति छ हाम्रोमा 50 minus 14x plus x square minus 2y plus y square equal to root over कति छ भन्दाखेरि 34 minus 6x plus x square minus 10y plus x square। त्यसैले दुई पनि रुट भएकोले गर्दा हामीले रुटलाई के गर्न सक्छौं क्यान्सल गर्न सक्छौं और हामीले ब्रैकेटमा के लेख्नु पर्छ स्क्वायरिङ अन द बोथ साइड। यो रुट क्यान्सल गर्नको लागि हामीले के लेख्नु पर्छ स्क्वायरिङ अन द बोथ साइड। अब रुट रुट कट गर्नु पर्यो। अब कति रह्यो भन्दाखेरि 50
minus 14x plus x square minus 2y plus y square एउटा साइडमा और अदर साइड कति छ 34 minus 6x plus x square minus 10y plus y square त्यसैले अब लाइक टर्म क्यान्सल गर्नु छ यहाँ प्लस y x स्क्वायर छ यहाँ पनि प्लस x स्क्वायर छ क्यान्सल हुन्छ अब यहाँ प्लस y स्क्वायर छ यहाँ पनि प्लस सेम साइन सेम नम्बर भएको के गर्न पाउँछ क्यान्सल गर्न पाउँछ र अब है अब यहाँ 50 चाहिँ 34 क्यान्सल हुँदैन सेम नम्बर छैन त्यसैले हामीले लेखौं 50 minus 14x minus 2y equal to 34 minus 6x minus 10y. Then after that we have to combine the like term. अब हामीले के गर्नु like term गर्नु गर्दाखेरि minus 14x छ यता minus 6x is equal to यता ल्याउँदा त्यो साइन चेन्ज भएर प्लस कति हुन्छ 6x. अब यहाँ minus 2y छ minus 10y यता ल्याउँदा प्लस कति हुन्छ 10y is equal to 34 लाई उता लैजाउँ 50 लाई 34 उतै छ उतै राखौँ 50 लाई उता लाँदा के हुन्छ minus 50. Then we have to form one linear equation. हामीले लास्टमा के बन्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा एउटा linear equation कति भयो भन्दाखेरि minus 14 plus 6x ठुलोको साइन माइनस ठुलोबाट सानो सब्ट्र्याक्ट गर्दा 8x यहाँ ठुलोको साइन प्लस सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 8y is equal to ग्रेटर साइन इज माइनस ठुलोबाट सानो घटाइनु 10 minus 4 is 6 and then 4 minus 3 is 116 by त्यसैले अब हामीले यहाँ के लिनु minus 8 लाई के लिनु कमन लिनु दुईटामा है यहाँ minus 8 कमन लिँदाखेरि यहाँ कति र 8x minus यहाँ माइनस इन्टु माइनस प्लस आउँछ अनि यहाँ कति लेख्नु त ब्र्याकेटमा y is equal to माइनस कति त 16 अब यो माइनस के हुन्छ क्यान्सल and last ma x minus y is equal to say 8 into x minus y is equal to 16 then x minus y is equal to 16 यो 8 कहाँ जान्छ मुनि जान्छ र last ma we have to write x minus y is equal to 8 कति त 16 भन्दाखेरि 8 to the 16 है त्यसैले therefore our linear equation is x minus y is equal to 2 it is our है linear equation हाम्रो के हुन्छ त रिलेसन पनि के हुन्छ एस्टाब्लिशमेन्ट हुन्छ र then we will go to the next question है next extra question on today त्यसैले अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि है बुकमा दिएको छैन next question is if the point P if second question if the point x comma y is equidistant from the point A लेखेर ब्रैकेटमा 5,1 and B लेखेर ब्रैकेटमा 1,5 prove that हामीले आन्सर कति निकाल्नु भने prove that x is equal to how much y अब कोही बेला के हुन्छ prove that गर्नु पनि आउँछ र then firstly we have to write a solution then अब यस्तै गरेर सेम टु सेम हाम्रोमा एउटा पोइन्ट P छ this point is equidistant from A and B यो A हरे यो कति हरे त B हरे P को कोअर्डिनेट कति दिएको छ हामीलाई
x and y. If the point P from x comma y is equidistant from the A and B. So A को कोअर्डिनेट कति रहेछ त 5, 1 and B को कोअर्डिनेट कति छ त भन्दाखेरि जस्ट अपोजिट 1, कति छ 5 छ र देन है अब हामीले कोही बेला के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अकॉर्डिंग टु मार्क्स है वी हैव टु सल्भ टु इट त्यसो भए सल्युसन लेखेर हामीले के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि पहिला द डिस्टेंस of PA है x1 is equal to x, y1 is equal to y, x2 is equal to 5, y2 is equal to कति त 1. Then next step के गर्नु फेरि के लेख्नु the distance of PA हैन कसको त अब PB लेख्नु के भन्दाखेरि PB को डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि x1 कति नै हुन्छ त x हुन्छ, y1 कति हुन्छ y हुन्छ अनि x2 भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 हुन्छ अनि y2 भ्यालु कति हुन्छ 5. अब डाइरेक्टली के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ ए अब यो डाइरेक्ट स्क्वायर नलेखेर है PA equal to कति त PB. The distance of the distance of PA is equal to how much the distance of PB. यही डाइरेक्टली हामीले काम गर्न पनि सक्छौं. अब डाइरेक्टली काम गर्दाखेरि है रुट ओभर x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to यता पनि PB को गर्दा पनि के गर्नु x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square है और हामीले यसको लेख्दा हुन्छ रुट ओभर PA रुट ओभर कति त PB. अब यहाँ के गर्न सकिन्छ रुट के गर्न सकिन्छ क्यान्सल गर्नु सकिन्छ र त्यसै भए अब यहाँ x2 भ्यालु है 5 minus x whole square plus 1 minus y whole square equal to है अब कति लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 1 minus x whole square plus 5 minus y whole square. अब यता पनि a minus b whole square उता पनि a minus b whole square. अब हामी यहाँ जाउँ गर्दाखेरि 5 minus x whole square फर्मुला भयो भने अब के हुन्छ त एक्सपेन्सन गर्नु a square minus 2 a भनेको 5 b भनेको x plus x square plus अब यसको 1 square minus 2 into 1 into y plus y square equal to है अब यता उसको 1 minus x whole square 1 को a square minus 2 a भनेको 1 b भनेको कति त है b भनेको x plus x square plus अब a minus b whole square भयो यहाँ चाहिँ a भनेको 5 a square minus 2 a भनेको 5 b भनेको y plus कसको त y को square. Then next step we have to write 5 को square 25 minus 10x plus x square plus 1 minus 2y plus y square equal to 1 square means 1 minus 2x plus x square plus 25 minus 10y plus कति त y square. ए अब हामीले के गर्न सक्छ लाइक 25 र 1 गर्दा कति हुन्छ 26 minus 10x plus x square plus 1 minus 2y plus हामीले 25 र 1 एड गरिहाल्यो यहाँ प्लस 1 लेख्नु पर्दैन
26 minus 10x plus x square minus 2y plus y square is equal to 1 मा 25 गर्दा कति हुन्छ 26 minus 2x plus x square minus 10y plus y square. अब हामीले के गर्न सक्छ इज इक्वल टु मा लाइक टर्म क्यान्सल गर्नु 26 also cancel x square is cancel y square and y square is also cancel. Then अब कति रह्यो भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा we have to write a minus 10x minus 2y equal to minus 2x minus 10y. Then after that we have to combine a like term है हामीले कहिले के गर्नु like term combine गर्नु minus 10x plus यता ल्याउनु plus 2x is equal to minus 10y plus कति त 2y. अब minus 10x plus 2x कति हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा गएर minus 8x is equal to minus कति त 8y. Then minus is cancel. Divided on the both side by 8. 11 8 लाई 11 8 ले डिवाइड गर्दा 8 8 और क्यान्सल गर्दा पनि भयो एउटै नम्बर छ. देन ओन्ली गर्दा x is equal to कति त y. हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ we have to prove that x is equal to y. है लास्टमा therefore x is equal to y hence proved भनेर हामीले के गर्नु लेख्नु है. देन यस्तो क्वेशन है sometime asked in your exam also. Then we will go to the next question है. अब अर्को टाइपको क्वेशन पनि आउँछ है. अदर टाइप क्वेशनको के बेला सोध्छ यो पाली है किनकि हाम्रोमा ट्रायंगल पार्ट छैन यो पाली. ट्रायंगल पार्ट इज रिमूव from the syllabus from the lockdown है. लकडाउन मा यो साल ट्रायंगल पोर्सनलाई के गरेको छ अमिट गरिदिएको छ हटाइ रिमुभ गरिदिएको छ र हामीलाई के गर्दैन ट्रायंगल पार्टबाट क्वेशन सोध्दैन. म्याक्सिमम यो पार्टबाट र सेक्सन फर्मुला पार्टबाट के सोध्छ क्वेशन सोध्छ. र देन त्यसमै अब नेक्स्ट क्वेशन इज prove that so that the point number third so that the point minus 4 comma minus 1 minus 2 comma minus 4 4 comma 0 4 comma 0 and 2 comma 3 2 comma 3 are the vertex of the vertex of a rectangle. क्वेशनले सोधेको छ. त्यसैले हाम्रोमा के छ है त हामीले के प्रुफ गर्नुपर्छ है त भन्दा सो दैट द पॉइंट 4 minus 1 minus 2 4 4 0 and 2 3 are the vertex of a rectangle है. हाम्रोमा एउटा के छ भन्दाखेरि rectangular figure cha. Firstly you have to draw a rectangle ma है चारवटा साइडहरु हुन्छ र यसमा each and every angle कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ र त्यसैले यो यसलाई a मानौ यसलाई b c and d. यो चाहिँ लेन्थ भयो. यो लेन्थ जति हुन्छ यो लेन्थ पनि त्यति हुन्छ. यो ब्रेथ जति भयो यो लेन्थ AD को लेन्थ जति हुन्छ BC को लेन्थ पनि त्यति नै हुन्छ. हामीले के प्रुफ गर्नुपर्छ भन्दा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भने द डिस्टेन्स अफ AB इज इक्वल टु डिस्टेन्स अफ BC हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो प्रश्नमा है हुनु पर्छ. अनि डिस्टेन्स अफ AD जति हुन्छ डिस्टेन्स अफ BC पनि कति हुन्छ त त्यति नै हुन्छ. देन फर्स्टली वी हैव टु राइट अ सल्युसन. देन
distance of AB. त्यसैले यहाँ पहिला हामीले के लेखौं, A को कोअर्डिनेट -4, -1, B को कोअर्डिनेट -2, -4, C को कोअर्डिनेट 4, 0 and coordinate of B 2, 3. Then first we have to find the distance of AB. That means x1 is equal to -4, y1 is equal to -1. Our B मान x2 is equal to -2, y2 is equal to कति त y2 is equal to कति त -4. Then find the by using distance formula. By using distance formula, AB is equal to, our formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is our general formula. And then this will be our x2 minus 2 minus formula को minus and -4 bracket close अब डल्लै को के गर्नु whole square. x2 minus x1 डल्लै अब के गर्नु त whole square plus y2 भ्यालु कति छ भन्दाखेरि -4 फर्मुला को माइनस अनि ब्रैकेट मा -1 लेखेर ब्रैकेट क्लोज गर्नु, देन डल्लै को के गर्नु त whole square. And then next step is -2 अब ब्रैकेट रिमूव minus into minus plus 4 whole square plus -4 minus plus 1 इसको whole square. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न 4 - 2 is 2 को स्क्वायर प्लस -4 plus 1 minus 3 को के गर्नु स्क्वायर. एन्ड देन अब 2 को स्क्वायर 4 plus -3 को स्क्वायर 9 plus 4 is how much of 13. Then we will got the distance of AB is how many unit? 13 unit. हामीले कसको भ्यालु पायो भन्दाखेरि AB को डिस्टेन्स कति भयो √13 युनिट. त्यस्तै गरेर अब कसको निकाल्नु भन्दाखेरि द डिस्टेन्स अफ AB भयो, देन वी हैव टु फाइन्ड आउट द BC. अब BC को डिस्टेन्स BC is equal to root over our formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then अब हामीले यहाँ लेख्यौं है x1 कति र b र c छ. That means यहाँ हामीले के गर्नु नर्मली लेख्नु x1 भनेको -2 हो, y1 भनेको -4 and x2 भनेको 4, y2 को भ्यालु कति हो त 0. यो है तिम्रो कन्फ्युजन हुन्छ. एन्ड देन x2 भ्यालु 4 माइनस अनि -2 ब्रैकेट क्लोज. अब s को के गर्नु होल स्क्वायर प्लस अब y2 भनेको 0 माइनस -4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर एन्ड देन 4 माइनस इन्टु माइनस प्लस दैट इज 2 प्लस 2 भयो होल स्क्वायर प्लस 0 को भ्यालु छैन नलेख्दा भयो माइनस इन्टु माइनस प्लस 4 को स्क्वायर 4 plus 2 is how much? 6. 6 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर 6 को स्क्वायर कति त 36 4 को स्क्वायर कति त 16. एन्ड देन दुईटालाई एड गर्यो भने अब कति पायो भन्दाखेरि 6 plus 6 कति त 12 3 plus 1 4 1 5 √52 युनिट पायो है. हामीले कसको डिस्टेन्स भयो AB को भयो अनि BC को भयो. त्यस्तै गरेर है नेक्स्ट स्टेप we have to find the distance of अब कसको त CD. in case of x1 कति हो त
भन्दाखेरि 4 x1 y1 0 x2 2 y2 कति त 3. Then again we have to use a distance formula. CD is equal to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. And then this way our x2 value हाम्रोमा कति छ भन्दाखेरि x2 value 4 minus 2 whole square plus 3 minus 0 whole square. 4 minus 2 कति त 2 को square plus 3 minus 0 3 को square. 4 को 2 को square 4 plus 3 को square कति त 9. उसले घटा कति बराबर कति त 13. अब हामीले के पायौं भन्दाखेरि अघि नै भनेको थियो डिस्टेन्स अफ एबी जति हुन्छ डिस्टेन्स अफ सीडी पनि कति आउनु पर्छ दुईटा लेन्थ सेम आउनु पर्छ. दैट इज रूट ओभर 13 कति त 13 युनिट वी विल गेट. र अब लास्टमा एट लास्ट वी हैव टु फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ कसको त एबी को. र at last the distance of कसको अरे त the distance of AB को निकाल्नु. Then at the time x1 is 4 minus 4 x1 y1 is minus 1. Then x2 value is 2 अनि y2 value कति त 3. By using distance formula, distance of AD is equal to root over our formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Question चाहिँ के छ त lengthy but it is easier to do it. हामीलाई क्वेशन चाहिँ लामो भए पनि गर्नु चाहिँ के छ काम गर्नु चाहिँ सजिलो छ. बट वी हैव टु रिमेम्बर इन साइन है हामीले कसमा ध्यान दिनुपर्छ साइनमा. देन x2 भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 4 minus 4 ब्रैकेट क्लोज सरी 2 4 हैन 2 minus 4 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 1 ब्रैकेट क्लोज and whole square. Then this way 2 minus plus 4 को square plus 3 minus into minus plus 1 whole square. This way 4 plus 2 is 6 को square plus 3 plus 1 is 4 को square. Then our 6 को square 36 plus 4 को square करेगा 16. When if you add 36 and how much हामीले कसलाई एड गर्यो भन्दाखेरि 36 र 16 मा एड गर्यो भने we got कति त 52 युनिट. देन अब अनि अब हामीले कति पायो भन्दाखेरि अब लास्टमा हामीले 52 युनिट पायो भन्दाखेरि अब कसको भन्दाखेरि BC को जति हुन्छ AD को पनि कति पायो त त्यति नै पायो है. BC को जति भयो AD को पनि कति त्यति नै भयो अनि AB को जति भयो CD को पनि कति भयो त्यति नै भयो. लास्टमा हाउ हैव टु फाइन्ड आउट डायगोनल अल्सो. डायगोनल जसको डायगोनल जति हुन्छ यसको डायगोनल पनि कति हुन्छ त्यति नै हुन्छ. हामीले डायगोनल निकाल्नु पर्दैन है एक्चुअली है. तर डायगोनल जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ. र लास्टमा वी हैव टु राइट देयरफोर AB equal to how much CD and BC equal to कति त AD के भयो त भन्दाखेरि यो कति आयो भन्दाखेरि हाम्रोमा AB को कति आयो त यही AB को हाम्रोमा कति आयो रुट ओभर कति त 13 रुट ओभर 13 युनिट. यो चाहिँ कति आयो त यो चाहिँ कति आयो त रुट ओभर कति आयो त 52 युनिट आयो है. अब के भयो त भन्दाखेरि हेन्स
त्यसरी अब यदि त के हो त भर्टेक्स अफ के भयो त रेक्टेंगल को भर्टेक्स रेक्टेंगल भयो ए बी सी एंड डी आर इज अ भर्टेक्स अफ को भयो त रेक्टेंगल है भनेर हामीले के गर्नु कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो अदरवाइज वी हैव टु प्रूव हेन्स प्रूफ भनेर लेख्दा भयो किन भन्दाखेरि वी हैव टु अलरेडी राइट AB इज इक्वल टु CD and BC is equal to AD, that is root over 13 minute, यो पनि कति छ root over कति आयो 15 minute है. This much for today.